السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، شرکیہ الفاظ کے ساتھ یا ایسے الفاظ کے ساتھ جو معروف نہ ہوں، جو سمجھ میں نہ آتے ہوں، ایسے تمام الفاظ کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے۔ البتہ دعائے معصورہ کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ بیمار پر دم کرنا یہ جائز ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہاتھ میں دھاگا باندھنا، چھلا لٹکانا، تانت باندھنا یا کوئی گرہ لگا کر کے پہننا بطور تعویذ بیماری کو دور کرنے کے لیے، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام اور شرک ہیں۔ خاص کر اگر یہ شرکیہ الفاظ کے ساتھ ہوں، غیر مفہوم الفاظ کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ آج ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، خاص کر چھوٹے بچے جو پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دھاگا باندھ دیا جاتا ہے، پیر میں دھاگا باندھ دیا جاتا ہے، اور نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کے قبیل سے ہیں، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، کہ جس نے کسی انسان کی گردن سے تمیمہ یعنی تعویذ کو کاٹ پھینکا، اسے ایک گردن یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت سعید بن جبیر کبار تابعین میں سے ہیں، جنہیں حجاج بن یوسف جیسے ظالم نے ظلماً قتل کروایا۔ یہ بات جو انہوں نے کہی، کئی علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ اگرچہ یہ مرفوع نہ ہو، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی احادیث کی روشنی میں اتنی بڑی بات کہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہمارے پاس آتی تھی اور وہ جھاڑ پھونک کیا کرتی تھی، آنکھوں میں جو لالی اور بیماری آ جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور انہوں نے آواز دی اور کھکھارا انہوں نے، وہ یہی ان کی عادت تھی، اس انداز سے وہ داخل ہوتے تھے، تو وہ بوڑھی عورت ہمارے پاس موجود تھی، وہ فوراً چھپ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے پاس آئے، فجلس الی جانبی، میرے بغل میں بیٹھے، فمسنی، اور مجھے چھوا، فوجد مس خیط، ایک دھاگا ان کو محسوس ہوا میرے بدن میں۔ فقال ما ھذا، انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقلت رقیہ فیہ، رقیہ لی فیہ من الحمرہ، آنکھوں کی لالی کے لیے میرے لیے اس میں جھاڑ پھونک کیا گیا اس دھاگے میں۔ فجذبہ وقطعہ، اس کو انہوں نے کھینچا اور توڑ دیا، ورمى بھی، اور اس دھاگے کو پھینک دیا۔ وقال، اور فرمایا عبداللہ بن مسعود نے، لقد اصبح آل عبداللہ اغنیاء عن الشرک، عبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے، شرک سے بے نیاز ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والطولا شرک، بلا شبہ شرکیہ قسم کے جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں۔ تم کو ایسا کرنا چاہیے بیماری کی وجہ سے جیسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، وہ بہتر ہے۔ کیا؟ آنکھوں پر پانی چھڑکو اور یہ کہو اذہب البأس رب الناس،
वश्फ़ अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। इस हदीस को इब्न माजा और इमाम अहमद ने रिवायत किया और अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। इसी तरीके से हज़रत उक़बा बिन आमिर अल-जुहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई, 10 आदमियों की एक जमात थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की, लेकिन 9 आदमियों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत कर ली, एक आदमी से बैअत नहीं की। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने इससे बैअत क्यों नहीं की? आपने फरमाया कि इसने तावीज़ बांध रखी है, धागा बांध रखा है। उसके बाद जब उस धागे को तोड़ दिया गया, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैअत किया और फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई धागा, कोई गंडा, कोई तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। इस हदीस को इमाम अहमद ने रवायत किया और इसकी सनद कवी है और अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुस सहीहा में इस हदीस को सही कहा है। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अपने भाई ईसा से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि दखल तो अला अब्दुल्लाह इब्न उकैम अबी माबद अल-जुहनी, कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन अबी उकैम के पास गया, अब्दुल्लाह बिन उकैम अबी माबद के पास गया। वो बीमार थे, उनकी आंखों में लाली थी। मैं उनकी इयादत के लिए गया। फ़क़ुलना लहू, हमने उनसे कहा अला तुअल्लिक़ु शैअन, कोई तावीज़, कोई गंडा तुम क्यों नहीं बांध लेते ताकि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए? उन्होंने फरमाया अल मौतु अक़रबु मिन ज़ालिक, मौत बहुत करीब है। और फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन अल्लक़ शैअन वुक्किल इलैहि, जो शख्स कोई चीज़ लटकाता है वो उसको उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया। जो लोग भी तावीज़ और गंडा बांधते हैं, पूरा एतमाद उनका उसी पर हो जाता है और वो समझते हैं कि इसी से शिफा है। जहाँ ये तावीज़ गंडा हमसे निकला हम परेशान हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनका तवक्कुल ख़त्म हो जाता है या कम से कम कमज़ोर ज़रूर हो जाता है। ये वो तमाम बातें हैं जो शिरकिया अल्फाज के साथ हों, लेकिन अगर कुरानी आयात लिखी हुई हों तावीज़ में, तब भी दुरुस्त नहीं है और कराहत से खाली नहीं है। पहली बात तो कुरानी आयात की तौहीन है। इंसान हर वक्त पाकी नापाकी हर हालत में उसको बांधे रहेगा। दूसरी चीज़, तावीज़ की शक्ल में उसको कबूल करने के बाद बंदा उसी के हवाले हो जाता है, उसी पर भरोसा करने लगता है। और क्या पता कि आपको जो तावीज़ दी गई है वो कुरानी आयात की है, झूठ बोल करके, या न जाने क्या चीज़ आपको दी गई है। बहरहाल कराहत से खाली नहीं है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अगर कोई दावा करे कि ये कुरानी आयात की तावीज़ है, तब भी उसको नहीं पहनना चाहिए। ये कामिल तौहीद के ख़िलाफ़ है। हज़रत वकी रहमतुल्लाह अलैह एक बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द इब्राहिम नख़ई ने बयान किया कानू यकरहून तमाइम कुल्लहा, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द हर किस्म के तावीज़ और गंडे को मकरूह और नापसंद समझते थे। मिनल कुरान और गैर कुरान, चाहे वो कुरानी आयात लिखी हों या गैर कुरान हो। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें हर तरह के तावीज़ और गंडे को अपने बदन में लटकाने से बचना चाहिए। ऐसे ही वो लोग जो घरों पर लेमू या मिर्ची लटकाते हैं, ये भी हराम और शिरक है। या अपनी गाड़ियों पर टायर फटा हुआ या जूता और चप्पल लटकाते हैं, ये भी शिरक है। इसी तरीके से अपने बच्चों के हाथ में जो धागा बांधते हैं, काला टीका लगाते हैं, ये सब शिरक के अमाल हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उनके किनारे जानिब में लोहा, लक्कड़ या छुरा या कोई चीज़ लोहे की रखते हैं शैतान से बचने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें शिरक और कुफ्र हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का एहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के हुकूक़ की हिफाजत करो, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। और अल्लाह के हुकूक़ की हिफाजत करो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। अगर पूरी दुनिया मिल कर के भी तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर पूरी दुनिया मिल कर के भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह की इजाज़त के बगैर, अल्लाह की तकदीर के बगैर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह तबारक व तआला
اللہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف تم کو دینا چاہے تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن پر اعتماد کرتے ہو، ان میں سے کوئی اللہ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنا چاہے تو کوئی مائی کلال اللہ کی رحمت کو دور نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ پر توکل کریں اور یہ شرک یا قسم کے جھاڑ پھونک تعویذ اور گنڈوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.